صدارت پیش کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ اس اہم فریضے کو قبول کریں گے. بعدہ انشاءاللہ میں اس کی تائید میں کرتا ہوں. اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں تو میں اپنے اسلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز بھی ایک بہت ہی معتبر کتاب اور ایک بہت ہی افضل کتاب سے کرنا چاہتا ہوں، اور میں جس کے لیے بھی ایک بہت ہی اہم شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں جو تیمی ہے، تیمیہ سے مکمل متوسطہ، ثانویہ اور عالمیت کی پڑھائی مکمل کیے ہیں اور ابھی وہ مدینہ میں زیر تعلیم ہے. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ عبدالرشید تیمی کو دعوت تلاوت دے رہا ہوں کہ آپ آئیں اور تلاوت کے ذریعے سے اس مجلس کا آغاز کریں. فضیلت الشیخ عبدالرشید تیمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ماشاء اللہ، جزاک اللہ احسن الجزا. بہت ہی اچھی تلاوت کر رہے تھے، بہت ہی اچھی آواز تھی، دل کر رہا تھا کہ سنتا جاؤں، لیکن پروگرام کو آگے بڑھانا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی چھوٹی صورت تلاوت کر کے آپ نے اس مجلس کا آغاز کیا. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے، اور ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ مسلسل اور بار بار ہمارے اس پروگرام میں تشریف لاتے رہیں، اور کیا کہتے ہیں ہم دین کا اور اس دین کے اس پیغام کو دور دور تک پھیلائیں اور لوگوں تک دین کی باتوں کو پہنچائیں. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے. سامعین کرام، اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پروگرام کا ایک اہم شے جسے ہم پروگرام میں اکثر شامل کرتے ہیں اور جس کے نہ ہونے پر بھی ہم پروگرام کو ادھورا ہی مانتے ہیں، تو آئیے میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت اسٹیج دے رہا ہوں فضیلت الشیخ نصیر فیضی کو کہ آپ آئیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائیں. آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نعتیہ کلام کے کچھ اشعار میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا. اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا.
اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا، جس گھڑی عرب کے بیچ میں آمنہ کا لال آ گیا، جس گھڑی عرب کے بیچ میں آمنہ کا لال آ گیا، یوں نہ دل کی بات مانیے، سنتوں پہ جان دیجئے، یوں نہ دل کی بات مانیے، سنتوں پہ جان دیجئے، یوں نہ دل کی بات مانیے، سنتوں پہ جان دیجئے، جب صدا اذان کی کہیں، یوں لگے بلال آ گیا، جب صدا اذان کی کہیں، یوں لگے بلال آ گیا، اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا، ہم پر کیوں نہ شکر فرض ہو، کیوں نہ ہم ترانہ گنگنائے، ہم پر کیوں نہ شکر فرض ہو، کیوں نہ ہم ترانہ گنگنائے، ہم پر کیوں نہ شکر فرض ہو، کیوں نہ ہم ترانہ گنگنائے، ظلم کا اندھیرا چھٹ گیا، عدل کا ہلال آ گیا، ظلم کا اندھیرا چھٹ گیا، عدل کا ہلال آ گیا، ان کے جیسا کوئی بھی نہیں، واہ رب کے آخری نبی، ان کے جیسا کوئی بھی نہیں، واہ رب کے آخری نبی، ان کے جیسا کوئی بھی نہیں، واہ رب کے آخری نبی، ہاں مگر ورب کے مثل ہو، کیسے یہ خیال آ گیا، ہاں مگر ورب کے مثل ہو، کیسے یہ خیال آ گیا، اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا، جس گھڑی عرب کے بیچ میں آمنہ کا لال آ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، آواز آ رہی ہے شیخ؟ جی ہاں، بہت ہی اچھی آواز میں ابھی آپ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے۔ سامعین کرام، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، ابھی ہمارے اس مجلس میں اس طرح کے اور بھی شعراء کرام ہیں، میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً انہیں دعوت دوں گا، اور آپ سبوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ عبدالرحیم مدنی حافظہ اللہ ہیں، اور اس طرح کے اور بھی بڑی عظیم عظیم شخصیت ہمارے بیچ موجود ہیں۔ سامعین، آج جو موضوع ہے ہمارے بیچ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کا
ہم انسانوں سے بہت ہی گہرا تعلق ہے، چونکہ ہماری انسانی زندگی ذمہ داریوں سے بھری پڑی ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہی اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم سے بھی حقوق کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی کے بیٹے ہیں تو ہمارے والدین ہم سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اگر ہم کسی کے باپ ہیں تو ہمارے بیٹے ہم سے اپنا حق مانگتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو پیدا کرنے والے یعنی ہمارا خالق بھی ہم سے اپنا حق مانگتا ہے۔ قارئین کرام، آپ سوچیں تو آپ ذمہ داریوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان ذمہ داریوں کو ٹھیک سے ادا نہیں کر پاتے ہیں تو کوئی آپ کو آوارہ کہتا ہے، تو کوئی بدماش کہتا ہے، کوئی نافرمان کہتا ہے، تو کوئی گنہگار کہتا ہے۔ سامعین، تو سوال یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ ہم پیدا ہوتے ہیں اور پھر ایک دن مر جاتے ہیں۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ ہم آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ ہم پیدا ہوتے ہی کیوں ہیں، اور پیدا ہوتے ہیں تو مرتے کیوں ہیں؟ سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس طرح کے سوالات کا بہت ہی اچھے الفاظ میں جواب دیا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کون سب سے بہتر عمل کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ بہتر عمل کریں، آپ حقوق کو ادا کریں، آپ اللہ کے حقوق کو ادا کریں، آپ اپنے اگر آپ کیا کہتے ہیں کسی کے بیٹے ہیں تو والدین کے حقوق کو ادا کریں۔ اس طرح کر کے آپ ذمہ داریوں سے گھرے ہوئے ہیں، آپ اچھے عمل کریں تاکہ آپ کا دنیا بھی کامیاب ہو، اور آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو، اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو۔ سامعین کرام، اس طرح کے بہت سارے شبہات کا ازالہ کرنے کے لیے آج ہمارے بیچ بہت ہی اہم شخصیات موجود ہیں۔ میں اپنی باتوں کو طول نہ دیتے ہوئے فضیلت الشیخ مشتاق مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اس موضوع پر بات کریں۔ واضح رہے کہ شیخ مشتاق مدنی حفظہ اللہ کا نام آپ سنے ہوں گے، میں بھی سنا ہوں، ملاقات تو نہیں ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ آج میں شیخ کو دیکھ رہا ہوں۔ یقیناً شیخ کی شخصیت قابل دید ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس طرح کے بہت سارے سوالات کا ازالہ کریں گے۔ یہ موضوع تو یقیناً اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہی بہت ہی کم اور مختصر وقت میں اس موضوع کا حق ادا کریں گے۔ حضرت الشیخ مشتاق مدنی صاحب۔ جزاک اللہ خیر شیخ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جناب صدر،
معزز علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد اپنے مشفق برادرم جناب قاسم علیاوی اور ان کے تمام رفقا کا تہ دل سے میں ممنون ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ کہنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام بھائیوں کی، دوستوں کی کوششوں کو قبول فرما لے، آمین۔ پیارے بھائیوں، آج کے درس کا موضوع ہے دنیا و آخرت کی بھلائیاں۔ یوں تو موضوع کافی ضخیم ہے، لیکن میں انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ کے اندر میں اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں ایک مختصر تمہید پیش کروں گا اور 3 باتیں انشاءاللہ۔ ہمارے استاد محترم شیخ عبدالرزاق البدر عام طور سے دروس میں کہا کرتے تھے کہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں 3 چیزوں میں مضمر ہیں۔ اگر کوئی انسان ان 3 چیزوں کو اپنا لے تو اس کی دنیا بھی سفل ہو جائے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ۔ وہ 3 چیز کیا ہے؟ نمبر 1، نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ دوسری ہے مصیبت کے وقت میں صبر کے دامن کو تھام لینا، اور تیسری ہے گناہ کے بعد توبہ اور استغفار کرنا۔ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ لیکن میں ان تینوں نکات کی وضاحت کرنے سے قبل ایک چھوٹا سا تمہید آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا یہ ایک عمل کی زندگی ہے، یہ دار عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو کھیل تماشوں سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کیا ہے؟ ایک دھوکے کی زندگی ہے، دھوکا، اس کی حقیقت نہیں ہے، ایک دھوکا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ دنیا کی جو زندگی ہے کھیل کود ہے، تماشا ہے، زینت ہے، دولت میں، مال میں، اولاد میں، ایک فخر و مباحت کرنے کا ذریعہ۔ تو پیارے بھائیوں، یہ دنیا ایک عمل کی زندگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور جو کچھ ہم عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدل دنیا میں بھی دے گا اور مرنے کے بعد بھی دے گا انشاءاللہ۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ ہماری محفل میں اکثر علماء کرام ہیں، کچھ طلبہ ہیں اور کچھ ہمارے عوام دوست اور ساتھی ہیں، اس لیے میں اپنی بات کو طول نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ ذرا سا غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کن فی الدنیا کانک غریب، آپ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ آپ اجنبی ہیں، او عابر سبیل، یا ایک آپ مسافر ہیں۔ اجنبی کا مطلب ہے کہ آپ لوگ قطر میں ہیں، میں سعودی میں ہوں، ہم سب یہاں اجنبی ہیں۔ جب ہم لوگ اپنے گھر سے یہاں آئے تھے تو ہاتھ میں کیا لے کے آئے تھے؟ نہ کوئی اے سی لے کے آئے، نہ فریز لے کے آئے، نہ بیڈ لے، کچھ بھی لے کے نہ آئے، بس چند معمولی سامان لیے اور ہم گھر سے نکل گئے قطر کے لیے یا سعودی کے لیے۔ یہ اجنبی کا مطلب ہے۔ تو انسان کو دنیا سے اتنا ہی چاہیے جتنے کی ضرورت ہے۔ او عابر سبیل، یا ایک مسافر ہے، ایک رہ گزر ہے۔ جب انسان ایک جگہ سے کسی جگہ پہ سفر کرتا ہے تو اپنے ساتھ میں کتنا سامان لیتا ہے؟ 2 چند جوڑے کپڑے لے لیتا ہے، کچھ کھانے پینے کی چیز لے لیتا ہے، کچھ پیسے لے لیتا ہے، اور ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہی ایک انسان کی زندگی ہونی چاہیے۔ انسان دنیا سے اتنا ہی لے جتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جتنا بھی دے دے پیٹ کبھی بھی نہیں بھرے گا، اور چاہیے، حل من مزید، اور چاہیے، اور چاہیے، یہ تمنا انسان کی بڑھتی جاتی ہے، اور صرف یہ مٹی ہی انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے اور کوئی چیز بھر نہیں سکتی دوستوں اور ساتھیوں۔ اور جب ہم پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں حقیقت میں ایسے واقعات اور ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی عملی تفسیر پیش کی ہے۔ میں 2 چند واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میں آپ کا مہمان ہوں، مجھے کچھ کھانا کھلائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کہتے ہیں جاؤ گھروں میں پوچھ کے آؤ کھانے میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 بیویوں کے شوہر تھے، آپ کی 9 بیویاں موجود تھی، اور تمام گھروں سے ایک ہی جواب ملتا ہے، آج گھر میں کھانے کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے ہمارے ماں اور باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ دیکھیے نبی یہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد افضل ترین ہستی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن آپ کے گھر کا عالم یہ ہے کہ 9 بیویوں میں سے سارے گھروں سے ایک ہی جواب کہ آج ہمارے گھروں میں کھانے کے نام پہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ، ذرا سا ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم میں آج ہمارے ماحول معاشرے میں آج کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو؟ ایسا شاید نہیں ملے گا آپ کو۔ فقیر سے فقیر انسان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ چاول ہے، روٹی ہے، آٹا ہے، گیہوں ہے، آلو ہے، پیاز، کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا، لیکن ایک نبی کا گھر ہے کہ کھانے کے نام پہ کچھ بھی نہیں۔ دوسری مثال سن لیجیے، ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ 2 مہینہ گزر جاتا اور ہمارے گھروں کے چولہوں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ سوچیے پھر لوگ کیسے کھاتے تھے، کیسے گزر بسر کرتے تھے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ کھجور اور زمزم کا پانی پی کر کے زندگی گزر بسر کرتے تھے، یا اگر کسی پڑوس یا پڑوسن کی طرف سے کوئی تحفہ جاتا تو اسے کھا لیا کرتے تھے، لیکن 2 مہینہ لگاتار چولہے میں کبھی کبھی آگ جلتی ہی نہیں تھی، کھانا پکتا ہی نہیں تھا۔ یہی نہیں دوستو، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ تیسری مثال لیجیے، ام المومنین فرماتی ہیں کہ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے، لمبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ کو رات میں نماز کی حالت میں سجدہ کرنے کی ضرورت پیش آتی تو وہ حضرت عائشہ کے پاؤں کو ٹچ کرتے، اس طرح سے چھوتے تھے، پھر وہ پاؤں کو موڑ لیتی تھی، پھر نبی جی شیخ میٹ ہو گیا، اوپن کیجئے۔ ہاں اوپن کیجیے۔ شیخ آپ کی آواز بند ہو چکی ہے، اس کو اوپن کر لیجیے۔ ہاں شیخ آپ کی آواز بند ہو چکی ہے، موبائل سے آپ کی آواز بند ہو چکی ہے، اس کو اوپن کر لیں۔ ہاں جی صحیح ہے، شکریہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی بڑا مختصر تھا، 2 مہینہ لگاتار آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ جب آپ رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو سجدہ کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ کے پاؤں کو ٹچ کرتے تھے، وہ اپنے پاؤں کو موڑ لیا کرتی تھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے۔ ذرا سا غور کیجئے، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو دنیا سے اتنا ہی لینا ہے جتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ دنیا کی اہمیت آخرت کے مقابلے میں مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا کی اہمیت آخرت کے مقابلے میں مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو، کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا، جبکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، بلکہ ان سے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ہم مسلمانوں کا ٹھکانہ دنیا نہیں دوستو، کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت۔ ہاں دنیا سے ہمیں وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے، جو جائز ہمیں وہ چیز لینی ہے، اور اس کا بھی ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصیب میں، آپ کی قسمت میں جو کچھ لکھا ہے اسے آپ مت بھولیں۔ جیسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شادی کریں، آپ شادی کیجیے، اچھا گھر بنائیں، اچھا گھر بنا لیجیے، اچھا کپڑا پہنے، اچھا کپڑا پہنیے، اچھی گاڑی لیں، اچھی گاڑی لیجیے، یعنی جو جائز چیزیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ رکھا ہے، آپ کو ان چیزوں کے استعمال میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور ایک بہت ہی مشہور دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے آگ سے بچا دے۔ اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو دنیا سے
जो जायज चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, सिर्फ उतने ही लेने की जरूरत है, दुनिया में पड़ना नहीं है। अगर हम आखिरत से गाफिल हो गए और दुनिया के दिनार के दिरहम के बंदे हो गए तो फिर हमारे लिए हलाकत और बर्बादी है। बस आप इतना जान लीजिए कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जिस आदमी को जहन्नम से निकाल करके जन्नत में डाला जाएगा सबसे लास्ट में, वो कितना बड़ा मालिक होगा। उसके बारे में हदीस में आता है कि ये दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं इसके 10 गुना वो मालिक होगा जन्नत के अंदर। इसलिए हमें कोशिश क्या करनी है कि हमें दुनिया से उतनी ही लेनी है कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए, सुबह शाम हमारा गुजर बसर हो जाए, हलाल तरीके से हमारी जिंदगी गुजर जाए, हमारे बच्चों की कट जाए, लेकिन हमें दुनिया के पीछे नहीं पड़ना है, वरना हमारी आखिरत तबाह बर्बाद हो सकती है। ये था छोटा सा मुकदमा। अब मैं आता हूँ अपने मौजू की तरफ कि दुनिया व आखिरत की सारी कामयाबियां, सारी भलाइयां 3 चीजों में मुदमर है। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का शुक्र अदा कीजिए। नंबर 2, मुसीबत के मौके से सब्र कीजिए। और नंबर 3, जब इंसान से गुनाह हो जाए तो तौबा और इस्तिग़फ़ार करिए। 3 चीज है, अगर इंसान इन 3 चीजों को अपना मामूल बना ले तो इंशाअल्लाह उसकी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। नेमत पे शुक्र क्यों अदा करना है? क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर आप लोग अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें और देंगे, तुम्हें हम और नवाजेंगे। यूं तो दुनिया में सारी चीजें अल्लाह की नेमत है, ये जमीन आसमान हवा पानी बीवी बच्चे इंसान की पूरी जात सब अल्लाह की नेमत है। अगर कोई आपसे पूछे कि इन सारी नेमतों में सबसे अनमोल दौलत क्या है, तो जवाब यह है कि वो है ईमान, वो है इस्लाम की दौलत। जी हाँ दोस्तों, ईमान की दौलत सबसे अहम दौलत है। क्यों? अगर ईमान नहीं है, आपके पास सब कुछ है, आप जन्नत में नहीं जा सकते। अगर इस्लाम नहीं है, आपके पास सब कुछ है, आप जन्नत में नहीं जा सकते। इसलिए इस दुनिया की सबसे बड़ी अनमोल दौलत दोस्तों वो ईमान है, इस्लाम है। इसकी दलील क्या है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जरा सा गौर कीजिए, व अतममतु अलैकुम निअमती, कि मैंने अपनी नेमत तुम पे तमाम कर दी, पूरी कर दी। जबकि दुनिया में जितनी चीजें हैं सब के सब अल्लाह की नेमत है, लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ इस्लाम को अपनी नेमत से ताबी किया है। इससे समझ में आता है कि इस्लाम सबसे बड़ी नेमत है। इसलिए हमें अपनी जबान से, अपने अमल से, अपनी चाल ढाल से, खाने पीने से, हर तरह से हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। आम तौर से अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने वाले बंदे बहुत थोड़े हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, व कलीलुम मिन इबादी शुकूर, कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करने वाले बंदे बहुत ही कम हैं, बहुत ही थोड़े मिकदार में वो लोग हैं। और जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या कहा गया, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पूरी रात नमाज पढ़ते हैं? जरा सा गौर कीजिएगा हदीस पे। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पूरी रात नमाज पढ़ते हैं, आपका पाँव सूज जाता है, पाँव फूल जाता है, जबकि अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया है, तो नमाज की क्या जरूरत है? तो आपने क्या जवाब दिया था? अफला अकूना अब्दन शकूरा। अल्लाहु अकबर। ये भी बुखारी की रिवायत है। क्या मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? तो जरा सोचिए, वो हस्ती जो अल्लाह तबारक व तआला के बाद अफजल तरीन हस्ती है, सारे नबियों के इमाम है, इमाम कायनात है, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन है, शफीउल मुज़निबीन है। जब उनका ये हालत है, उनका ये आलम है दोस्तों कि वो पूरी रात नमाज पढ़ते हैं, हम तो गुनाहों के पुतले हैं। हमारे आंखों से गुनाह होता है, जबान से गुनाह करते हैं, हाथ से करते हैं, पांव से करते हैं, दिल से करते हैं, शर्मगाह से करते हैं, हम तो गुनाहों में लथपथ हैं। हमें मजीद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने की जरूरत है और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करने की जरूरत है। शुक्र के बाद में एक नुक्ते भी बयान कर दूं कि आज तौर से हमारे घर की जो माँ और बहनें हैं वो बड़ी नाशुक्र होती है और अक्सर लोग इन चीजों का मुलाहाजा करते होंगे और हदीसों में भी साबित है
کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں گئے تھے اور آپ نے جنت و جہنم کا سیر کیا تھا تو آپ نے دیکھا کہ جہنم میں اکثر لوگ عورتیں تھیں. پوچھا کیوں ہیں؟ تو اس کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا کہ اکثر یہ عورتیں ناشکرہ ہوتی ہیں. اکثر یہ عورتیں ناشکرہ ہوتی ہیں. شوہر زندگی بھر کام کرے، اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے یا ایک دن کچھ نہ دے پائے تو جھٹ سے کہہ دیتی ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، جبکہ وہ شوہر خون پسینہ بہاتا ہے، 7 سمندر پار رہتا ہے. کس کے لیے؟ بیویوں کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے برائٹ فیوچر کے لیے دوستو. لیکن کبھی معمولی غلطی ہو جائے، کبھی کوئی بات ہو جائے تو جھٹ سے انکار کر دیتی ہے. اسی لیے آج اکثر عورتیں جو ہیں جہنم میں داخل کی جاتی ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو بھی نعمت دی ہے، صحت کی نعمت ہے، دولت کی نعمت ہے، علم کی نعمت ہے، جوانی کی نعمت ہے، بچوں کی نعمت ہے، جتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، آنکھ کی نعمت ہے، عقل کی نعمت ہے، آپ ساری نعمتوں پہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. اور شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے دوستو. اور دوسرا نقطہ ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ مصیبت کے موقع سے صبر کرنا. انسان کی زندگی میں کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غمی ہوتی ہے، کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے، کبھی بچہ فوت ہو جاتا ہے، کبھی روزی روٹی خوب ملتی ہے، کبھی روزی روٹی بند ہو جاتی ہے. الغرض انسان کے ساتھ میں جیسے واقعات ہو، جیسے حالات ہو، اگر کبھی آپ مصیبت سے آپ کا سامنا پڑے تو مصیبت کے موقع سے آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے. اور حدیثوں میں آتا ہے انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، انسان کو صبر کب کرنا ہے؟ پہلی مصیبت کے وقت میں کرنا ہے. جزا فضا نہیں کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو ہر حالت میں صبر کرنا ہے. اور قرآن مجید کے بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے کیا بدلہ ہے، کیا کیا نعمتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بلا حساب کتاب اجر سے نوازے گا. جی ہاں، فصبر جمیل، صبر بہت بہترین چیز ہے. اور اردو میں محاورہ بھی ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. وبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. اس طرح سے بہت ساری آیات ہے، بہت سے واقعات ہے جس سے انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو مصیبت کے موقع سے صبر کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا ہے، جزا فضا نہیں کرنا ہے، گالوں پہ تماچا نہیں مارنا ہے، سینہ کوبی نہیں کرنا ہے، یا زبان سے ایسے کلمات نہیں نکالنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شان میں گستاخی ہو. ہمیں اس طرح کے کلمات استعمال نہیں کرنا ہے. ایک نقطہ اور بھی ہے، کیا صبر کا یہ مطلب ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو بھی نہ آئے، انسان کا دل غمگین نہ ہو؟ جواب نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. صبر کا مطلب ہے کہ غلط طریقے سے صبر کا اظہار نہیں کرنا ہے. لیکن کسی کا بچہ مر جاتا ہے یا بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، بیوی مر جاتی ہے، شوہر مر جاتا ہے، تو اگر کسی کے آنکھ سے آنسو گر جائے تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے. انسان کی آواز بولتے بولتے بند جائے تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے. دل غمگین ہو جائے تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو وہ حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میری آنکھیں اشکبار ہے، میرا دل غمگین ہے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ، اور اے ابراہیم، اے میرے بیٹے، ہم تمہاری جدائی پہ کافی مغموم ہیں، کافی پریشان ہیں، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرے گا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. لہذا ہمیں صبر کے موقع سے جزا فضا یا واویلا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں صبر کا، مصیبت کے موقع سے جزا فضا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں صبر کے دامن کو تھام لینا ہے. یہی علماء کرام کا طریقہ ہے، یہی سلف صالحین کا طریقہ ہے، اور یہی قرآن مجید کی تعلیم ہے، یہی حدیث کی تعلیم ہے، اور یہی دیگر انبیاء کرام کا بھی طریقہ ہے. اور آخری نقطہ ہے دوستو کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے، جب انسان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو انسان کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، کہ اے مومنو تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرو. اور جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے دوستو. اس لیے گناہ کرنا کوئی عیب نہیں ہے. اگر آپ سے گناہ ہو جائے تو گناہ پہ اصرار نہ کریں،
बार बार गुनाह ना करें बल्कि तौबा करें। और हदीसों में साबित है कि प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात में 100 मरतबा से ज्यादा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ा करते थे। लिहाजा हमें भी दिन रात में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए। और जब भी आपसे गलती हो जाए उस गलती के बाद कोई नेकी कर ले, क्योंकि बाद रवायतों में आता है कि जब तुमसे कोई गलती हो जाए तो नेकियां कर लिया करो, क्योंकि नेकियां गुनाहों को खत्म कर देती हैं, गलतियों को मिटा देती है। आप वुजू करते हैं ये भी नेकी है, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करते हैं ये भी नेकी है, आप मुस्कुराते हैं ये भी नेकी है, आप नमाज पढ़ते हैं ये भी नेकी है, रास्ते से तकलीफ दे चीज को दूर कर देते हैं सब नेकी है। बस दिल में आपकी नियत होनी चाहिए कि ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। लिहाजा दोस्तों ये 3 निकात हैं कि जब अल्लाह ताला ने किसी नेमत से आपको नवाजा है तो शुक्रिया अदा कीजिए, जब कोई मुसीबत का वक्त हो तो सब्र कीजिए, और जब कभी गुनाह हो जाए तो उस पर तौबा इस्तिग़फ़ार करें। अगर आप इन 3 चीज़ों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह तो आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है इलाहुल आलमीन तो सबसे पहले मुझे और उसके बाद मेरे तमाम दोस्तों को, मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम को, मेरे प्यारे भाइयों को, तमाम सामीन को कहने सुनने से कहीं ज्यादा इन बातों का अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं फिर से मैं अपने बिरादरन कासिम आलियावी और उनके तमाम दोस्त का, उनके तमाम अहबाब का, उनके मुकम्मल टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने मुझे कुछ कहने का मौका दिया। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए और हमसे दीन की खिदमत ले, दुनिया में जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब हमारा खात्मा तो हमारी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अल्फाज जारी हो। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत बयान शेख मुश्ताक साहब मदनी साहब का रहा, और इनका बयान माशाल्लाह मैं बराबर सुना करता हूँ, बहुत ही खूबसूरत इनके बयान भी होते हैं और नेपाली में भी इनकी ऐसे ही तकरीर होती है। मैं चाहूँगा कि शेख बराबर इस तरह से हमारे पास आते हैं, हमारे साथ देते रहें। हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, अभी जुड़े हुए हैं, बल्कि कौन शेख डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब जुड़े हुए थे, शायद मेरे ख्याल से निकल गए हैं या क्या, देखूं मैं। शेख मेरे लिए इजाजत है, मैं जा सकता हूँ अब? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल इजाजत है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब अपना ऑडियो और वीडियो खोल लें, क्योंकि इससे पहले आप दूसरे आईडी पर थे, अभी लगता है आप अपने आईडी से ही आ गए हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अपना ऑडियो और वीडियो खोल लें, और बाकी जो लोग भी हैं इसमें कुछ कहना चाहते हो इस ताल्लुक से तो ज़रूर जो है आप अपना हाथ उठाएं, इंशाल्लाह आपको मौका दिया जाएगा। क्योंकि आज पहली बार हमारे दक्तूर साहब आए हैं, मैं चाहूँगा कि कम से कम वो भी 5 मिनट हमें दें। और दावत के काम जो अभी बिल्कुल जो है हमारे यहाँ बंद हो चुका है ना, न मुसलमानों के अंदर उस तरह से जारी है जिस तरह से होना चाहिए था, और न इस तरह से गैर मुस्लिमों में जारी है जो होना चाहिए था। आप अभी फ़िलहाल कई बरसों से नेपाल में रह रहे हैं, दर्स व तदरीस का काम अंजाम दे रहे हैं और इन सारे मदरसों से जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप क्या महसूस करते हैं दावत के काम के ताल्लुक से, कि दावत का काम किस तरह से होना चाहिए और क्या-क्या चीज़ ज़रूरी है, अभी हम लोग किस तरह से इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों में भी और गैर मुस्लिमों में भी। जो ज़रूरी है, जो दावत का काम होना चाहिए था, बिल्कुल बंद हो चुका है अभी हमारे यहाँ। तो अगर आप अपना ऑडियो और वीडियो खोल रहे हैं तो हम आपसे 5 मिनट लेंगे। जी शेख शहाबुद्दीन साहब सुन रहे हैं आप हमें? वो नहीं है, निकल गए? जी वो देखे थे, आप ट्राई किए थे किस तरीके से जूम होती है टाइम की इंशाल्लाह, तो फिर अगले सेशन में हो सकता है। मतलब अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे साहब से बड़े बड़ी साहब हुआ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर बोरा जा रहा है डॉक्टर साहब से। अच्छा जा रहे हैं? हाँ जा रहा है, वो जा रहे थे तो सब बुलाए हैं तो थोड़ा प्रोग्राम पे। चलिए कोई बात नहीं है, अगर रहते तो 2-4 मिनट अगर बोलते, 1 ही मिनट बोलते तो अच्छा रहता आने वाले जुम्मा। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है।
तो आप भी आज पहली मर्तबा आए हैं शायद हमारे साथ। जी जी नज़ार साहब, जी 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 जी। जी। और आपके बारे में जिस तरह से मुझे मालूम है कि आप भी जो है माशाल्लाह मुतहर्रिक किस्म के दाई हैं, तो क्या चीज़ आप महसूस करते हैं नेपाल में किस तरह से दावत का काम होना चाहिए, है नहीं? तो मैं चाहूँगा कि आप जो है कम से कम 2-3 मिनट जो है आप भी टाइम दें और 2-3 मिनट तक आप बोल सकते हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व बाद। माशाअल्लाह आप लोगों की कद्दो काविश और मेहनत बहुत ही अच्छा है, और इस तरह का प्रोग्राम चलता रहा तो इंशाअल्लाह नेपाल में बहुत ही यानी सुधार हो सकता है और कामयाब हो सकता है। मैं देखता रहता हूँ कभी कभी फेसबुक या इधर व्हाट्सएप पे देखता रहता हूँ कि किसी गांव में ये जो किसी बात पे तनाज़ा झगड़ा लड़ाई होता है, इख्तलाफ होता है, उसके लिए आप लोग टीम भेजते हैं, वहाँ लोग जाते हैं और सुलह सफाई की बात करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और इस तरह का चलना ही चाहिए। और इस दावत की भी बहुत अहमियत और फजीलत है, और खास के इस दौर में जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेराहवी और गलत रास्ते पर चल रहे हैं, इस वक्त ज़रूरी है कि आदमी को एक प्लेटफार्म पर आकर के दावत तबलीग का काम करें, होनी चाहिए। तो अभी मगरिब का टाइम भी हो गया, हम लोग नमाज भी नहीं पढ़े, अजान हो गई है, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट जुमा या तो किसी जुमा से टाइम मिलेगा तो कुछ लबकुशाई करूंगा इंशाअल्लाह। मौसलाम। अच्छी बात है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, कोई बात नहीं है। हाँ। बहरहाल इसमें जुड़ते रहें आप लोग, और मैं चाहूँगा कि आने वाले जुमा में अगर आप जोड़ सकते हैं तो शेख हबीब को भी जोड़िए, ठीक है? और अगर वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं ख़ास तौर से तकरीर के लिए, तो ख़तीब में ज़रूर उसका नाम हम डालेंगे, लेकिन शायद उनको नहीं चलाना आता मोबाइल या ज़ूम, तो आप लोग अगर उनकी हेल्प करें तो ज़रूर इंशाअल्लाह उनका नाम डालेंगे। जिब्राइल 1-2 दिन भाई पहले साहब है, वो बता देंगे, जिब्राइल साहब बता देंगे उसको ये कैसे कैसे चलाना है। आप 1-2 दिन पहले हमें बता दिया करेंगे ना, तो इंशाल्लाह जो है हम उसको उसका नाम डाल दिया करेंगे, और आप लोग जो है, लेकिन वहाँ पे मुस्तैद रहना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। चलिए ठीक है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपको इजाज़त है, जा सकते हैं। आमीन आमीन। हाँ, इकामत हो रही है शायद आपकी, तो कोई बात नहीं है। इसी तरह से हमारे साथ अभी नज़र आलम साहब को जुड़े हुए हैं। नज़र आलम साहब अपना ऑडियो खोलें और अपना तारुफ कराएँ, कहाँ के हैं आप? नज़र आलम साहब अपना ऑडियो पहले खोल लें आप। माइक खोल लें, माइक आपका खुला हुआ नहीं है। आपके लेफ्ट साइड पे होगा वो माइक, उसके ऊपर डबल क्लिक करें तो वो सही हो जाएगा। पहली मर्तबा शामिल होते हैं ना, तो यही सब प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं बार-बार इसको दिया करता हूँ कि ज़ूम पहले आप लोग देख लिया करें, ताकि ऑडियो और वीडियो खोलने में आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जी नज़रे साहब, नहीं खुल रहा है शायद आपका। पहली मर्तबा आप आए हैं, शायद परेशानी हो रही होगी। बिल्कुल लेफ्ट साइड में आपके वो एक माइक की तरह लगा हो बना हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करें, उसके ऊपर एक और ऑप्शन आता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आवाज़ खुल जाएगी। पहले आप माइक पे क्लिक करें, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करें। चलिए कोई बात नहीं है, जब तक आप ट्राई करें, है ना? हमारे साथ अभी उसैदुर रहमान साहब जुड़े हुए हैं, जो दोहा ब्रांच के जो हमारे मकसद हयात के वो क्या कहते हैं खजांची साहब हैं हमारे, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना ऑडियो और वीडियो ज़रूर खोलें। और मैं चाहूँगा इससे पहले कि उसके बाद हमारे क्या कहते हैं शकील साहब हैं मौजूद। शकील साहब, बिल्कुल आप सर झुकाए रहते हैं और लगता है जैसे आप किसी चीज़ में मुनहमिक हैं। कहीं आपको भी तो वज्द नहीं आता है? औलिया वाला वज्द। सलाम वालेकुम। नहीं सर, आज जी शेख आज सर्दी हो गई इसीलिए थोड़ा। अच्छा, सर्दी हो जाने से सर झुकाना पड़ता है? नहीं इसी बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, बस आप एक नज़म तैयार करके रखिए, जब तक कोई आदमी बोले बीच में, तो उसके बाद जो है ना आप नज़म पढ़ेंगे, ठीक है?
ٹھیک ہے مشہد ٹھیک ہے الرحمان صاحب، مشہد الرحمان صاحب آپ ہمارے ساتھ جڑ کر کے لگتا ہے شاید سو گئے ہیں کیا؟ ہاں ممکن ہے کہیں بزی ہوں. یہ میں اس کو دعوت دیتا ہوں شیخ نصیر کو. شیخ نصیر کچھ بولنا چاہتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کچھ اچھی باتیں کہیں گے لیکن جس سے ہم سب کا فائدہ ہو. تو میں شیخ نصیر کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جو ہے نا 2-4 منٹ میں اپنی باتوں کو رکھیں. جی 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 بہت لمبا ٹائم نہ لیں، 3 منٹ زیادہ سے زیادہ ان کو دیں اور اس کا خیال رکھیں کیونکہ ٹائم لی اگر پروگرام ختم ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے زیادہ بہتر رہے گا. اور کئی لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آتی رہتی ہے، پھر بھی ہم لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ زیادہ ہی ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ حبیب الرحمان صاحب جڑے ہوئے ہیں. جی السلام نصیر علیکم. صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باقی جتنے لوگ ہیں سب کا آڈیو بند کر دیں. کلام صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین اور سوشل میڈیا پر جڑے تمام احباب جو ہماری باتیں سن رہے ہیں، آج کا موضوع ہے دنیا و آخرت کی بھلائی. میں بس آپ لوگوں سے 1 یا 2 منٹ لینا چاہتا ہوں. محترم ناظرین و سامعین، ہر شخص کامیابی، بھلائی 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 چاہتا ہے، اور اس کی سوچ عموماً عام طور پہ اکثریت جن لوگوں کی ہوتی ہے وہ دنیاوی بھلائی کے لیے ہی سوچتے ہیں. آخرت کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. محترم سامعین اکرام، جب ہم خلوص الہیت کے ساتھ کوئی بھی چیز کریں گے یا ہر وہ چیز جو کامیابی اور بھلائی کی طرف لے جاتی ہو، اگر ہم خلوص الہیت کے ساتھ کر رہے ہیں جس کے اندر کتاب اللہ و سنت رسول کے مطابق ہو، تو وہ یقیناً مانیے کہ وہ دنیا کے ساتھ ہمارا اور ہمارے لیے آخرت بھی اس کے اندر سورے گی. محترم سامعین اکرام، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سماج کے اندر بہت سارے ایسے غریب لوگ ہیں، غریب طبقے کے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنی جوانی کو برباد کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بیاہ کرے. محترم سامعین کرام، ہمارے قوم و سماج کے اندر جو شخص یا جو فرد اس کو ہیلپ کرنا چاہے جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرے. یدی یقیناً مانیے اگر آپ نے کسی تنگ دست لوگوں کی بھلائی کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اس کی مصیبت میں ساتھ دیں گے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے مدد آئے گی. محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے ہر میدان میں آپ جہاں کہیں بھی ہو، آپ سعودی ہو، قطر ہو یا جس جگہ بھی ہو، آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی نیچے کوئی شخص ہے یا ہمارے پیچھے کوئی ایسے انسان ہے کہ جو ہماری محتاج ہیں، اور ہم سے جہاں تک ہو سکے ہم اس کی مدد کریں. اگر ہم علمی میدان کی بات کریں تو ہم ایک دوسرے کا ہیلپ کریں. پڑھائی لکھائی کے اندر اگر کوئی کاروبار ہے تو ہم کسی کو کام لگا دیں، کسی کا کاج لگا دیں. محترم سامعین کرام، تبھی جا کر ہماری زندگی سنورے گی اور تبھی جا کر ہم دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے. میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ ان چیزوں پر دھیان دیں اور ہر ان چیزوں کو لازم پکڑے جس کا اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتائی، ہم کو آگاہ کیا ہے. تبھی جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہم دنیا و آخرت میں بھلائی پا سکتے ہیں. اب میں اپنی باتوں کو یہیں سے ختم کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. بڑی مختصر وقت میں جو ہے آپ نے اپنی بات کو ختم کر دی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.
अभी हमारे बीच और भी कोई शख्स हैं जो कुछ बोलना चाहें तो ज़रूर हमें बताएं। और अब मैं दावत सुखन देता हूं अपने शकील साहब को, वो एक नज़म पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। नजम के चंद अशार माफ फरमाएं। आवाज आ रही है शेख? जी जी आ रही है जी। गैर मुस्लिम की तरह रस्में निभाना छोड़ दो, गैर मुस्लिम की तरह रस्में निभाना छोड़ दो, जाके दरगाहों पे यूं मेला लगाना छोड़ दो, गैर मुस्लिम की तरह रस्में निभाना छोड़ दो। एक ही अल्लाह है, सबका राज को मालिक भी है, एक ही अल्लाह है, सबका राज को मालिक भी है। कब्र वाले औलिया से ला लगाना छोड़ दो, गैर मुस्लिम की तरह रस्में निभाना छोड़ दो। कर रहे हो खुद ही जब तुम शीयत की पैरवी, कर रहे हो खुद ही जब तुम शीयत की पैरवी, दूसरों पे तंग करके मुस्कुराना छोड़ दो, गैर मुस्लिम की तरह रस्में निभाना छोड़ दो। मांगना जो कुछ भी है वो मांग लो अल्लाह से, मांगना जो कुछ भी है वो मांग लो अल्लाह से। सैकड़ों कब्रों को तुम चक्कर लगाना छोड़ दो, गैर मुस्लिम की तरह रस्में निभाना छोड़ दो। हाथ में है दाहिने कुरान और बाएं हदीस, हाथ में है दाहिने कुरान और बाएं हदीस, खाक हो जा जाओगे हमको आजमाना छोड़ दो, गैर मुस्लिम की तरह रस्में निभाना छोड़ दो। क्या हरी पगड़ी ही जुपा में छुपा इस्लाम है, क्या हरी पगड़ी ही जुपा में छुपा इस्लाम है। इस तरह तुम काम को उल्लू बनाना छोड़ दो, गैर मुस्लिम की तरह रस्में निभाना छोड़ दो। अहल सुन्नत से नबी ने साफ खुल कर कह दिया, अहल सुन्नत से नबी ने साफ खुल कर कह दिया। बिदअती लोगों से तुम रिश्ता निभाना छोड़ दो, गैर मुस्लिम की तरह रस्में निभाना छोड़ दो।
اے شفیق کس دور میں حق بولنا بھی جرم ہے، اے شفیق کس دور میں حق بولنا بھی جرم ہے، دو ٹکے کے مولوی سے منہ لگانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو، جا کے درگاہوں پہ یوں میلہ لگانا چھوڑ دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خراب وعلیکم السلام، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں بڑی خوبصورت نظم انہوں نے سنایا، اللہ جزائے خیر دے۔ زکام ہے تو ماشاء اللہ اس طرح کی آواز، اور زکام نہ رہے تو اور اس سے بہترین آواز ہو سکتی ہے ماشاء اللہ۔ اس میں اور اچھے بنیں گے۔ تھوڑا سردی زکام ہو گیا اس لیے طبیعت بھی تھوڑا خراب لگ رہا ہے موشن کی وجہ سے۔ اللہ صحت مند رکھے، صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد جو ہے میں ہمارے ابوالکلام صاحب کو میں دعوت دوں گا، وہ 5 منٹ جو ہے وہ بھی بولنا چاہ رہے ہیں، تو اب یہ اسٹیج آپ کے حوالے۔ اپنا آڈیو کھول لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے میں جو اپنے یہاں جو حالات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے یہاں جو اپنے علاقے میں جو خاص کر کے دھنسا ضلع میں، اور ہم لوگ نیپال سے ہیں، تو جو ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں بھی پڑھائی لکھائی کا، کیونکہ وہی قوم ترقی کر سکتی ہے، وہی قوم کامیاب ہو سکتی ہے جس کے پاس ایجوکیشن ہو، جس کے پاس تجارت ہو۔ تو وہ اگر 2 چیز جس قوم کے اندر آ گیا، جس انسان کے اندر آ گیا، اگر آپ کو عقل و شعور آ گیا، اگر آپ نے تجارت کرنا شروع کر دیا، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ کے تمام مسائل جو بھی مشکلات ہیں وہ سارے آپ کے حل ہو سکتے ہیں۔ میں تھوڑا بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں جو سرکاری اسکول ہیں یا ہمارے جو مدرسے ہیں اس کے اوپر میں تھوڑا گفتگو کرنا چاہوں گا، اور بتلانا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ مدرسے کی پڑھائی فری کی پڑھائی ہے اور اس میں کوئی ویلیو نہیں ہے، اور جو لوگ اس کے منتظمین ہیں، چلا رہے ہیں، وہ کہیں سے پیسہ لاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر جو گورنمنٹ کی اسکولیں ہیں جو چلتی ہے، سرکار اپنے انڈر میں چلاتی ہے، سارے خرچے سارے اخراجات وہ اٹھاتی ہے، لیکن مسلمانوں کے جتنے بھی مدارس ہیں پوری دنیا کے اندر، مسلمان قوم کو خود چلانا پڑتا ہے، اور ہم لوگوں نے اپنے صدقے خیرات کو دینا بند کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے مدارس پریشان رہتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں نے صحیح طریقے سے صدقہ خیرات نکالنا شروع کر دیا تو ہم اپنے علاقے میں، گاؤں میں، جہاں کہیں بھی مطلب مسلمان کی جیسی یونیورسٹی ہو، جس طرح کی تعلیم آپ دینا چاہتے ہیں اس طرح کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیز نہ ہونے کی وجہ سے آج ہر ادارے والے پریشان ہیں، اور خاص کر کے ہمارے یہاں بھی جو بھی ادارے ہیں، ایک دوسرے ادارے والے ایک دوسرے سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں۔ تو میں یہی چاہوں گا کہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں، اگر کسی میں 4تھی جماعت کی پڑھائی ہو رہی ہے، کسی میں 8ویں جماعت کی پڑھائی ہو رہی ہے، کسی میں 6ٹھی جماعت کی پڑھائی ہو رہی ہے، تو ان تمام لوگوں کو باہمی رابطہ رکھنا چاہیے، ان تمام لوگوں کی آپس میں ہمیشہ میل جول ہونی چاہیے، اور جو بچوں کے فیس ہیں، جو بچوں کے اخراجات ہیں، کھانے پینے کے جو خرچ ہیں، ہم وہیں پہ اگر سرکاری اسکول میں پڑھاتے ہیں تو کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے ادنے سے ادنے اسکول میں ہم اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں تو وہاں پہ 8,000 ایک بچے کی فیس ہوتی ہے، اور اس فیس سے کیا کرتے ہیں، بچوں کے 2-3 وقت کا کھانا پینا مہیا کرتے ہیں، اور اسی سے اس ٹیچر کو بھی سیلری دی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں مدرسے کے اندر ہم لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے جو ہو چکا ہے، اور اس میں کس کی کمی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو منتظمین ہیں اب تک اس نے ہم لوگوں کے جو مائنڈ کو چینج نہیں کیا، کہ یہ جو ہم لوگ جو قرآن و حدیث جو پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے اللہ کے لیے، لیکن ہم خود کے لیے بھی پڑھتے ہیں۔
اپنی جنت کے لیے بھی ہم پڑھتے ہیں, اپنی اصلاح کے لیے بھی پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مطلب کہ اپنے بچوں کو اندر دے دیتے اور صدقہ خیرات بھی وہ بچہ پڑھتا رہے تو اس طریقے کے جو رزلٹ آ رہے ہیں. تو اسی کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی مدارس والے ہیں مطلب کہ جو چندے کی مطلب جو شکار ہے اس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں, اور جتنے بھی بچے ہیں وہ فری میں, تو اس کو منتظمین جو ہے مدرسے کے ان کو کھانا کھلائے یا ان کو پڑھائی دے یا اور بھی جو دوسری تیسری جو فیسلٹی ہے وہ کیا پرووائڈ کریں گے. تو جب تک اس چیز پہ ہم لوگ غور و فکر نہیں کریں گے, کیونکہ سرکار کی جو اسکولیں ہیں چلتی ہے تو اپنے حساب سے بہترین دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے, لیکن ہمارے مدارس ہیں وہ دن بدن نیچے جاتی آ رہی ہے, اور ہم لوگ اس پر فوکس نہیں دے رہے, دھیان نہیں دے رہے, کیونکہ دین کی ذمہ داری, اسلام کی ذمہ داری ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے, مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, غیر قوم کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور تا قیامت تک جتنے بھی لوگ رہیں گے جو جن کو یہ اسلام جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ دنیا کے اندر کوئی دین محبوب ہے اللہ کے نزدیک تو وہ دین اسلام ہے. اور من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, اور جو کوئی شخص جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین کو اپناتا ہے, کسی دوسرے دھرم کو اپناتا ہے, تو اللہ کے نزدیک اس کی قبولیت نہیں ہے. تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, یہ جو ہم لوگوں کو دین اسلام ملا ہے, ہم تک جو مطلب کہ دین اسلام اتنی آسانی سے نہیں ملا ہے. ہم لوگ آج گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور ہم مسلمان کہلاتے ہیں, لیکن جو 1400 سالوں کا جو سفر ہے وہاں سے لے کر آج تک جو مسلمان کی جو تاریخ ہے کہ ہم تک اسلام کس طریقے سے پہنچی ہے اور کتنی محنت اور کتنی مشقت ہوئی ہے, تو ہر دور میں لوگوں نے مطلب کہ اس چیز کو جاری رکھنے کے لیے اپنی مال کو, اپنی جان کو اور اپنی محنتوں کو, اپنی کاوشوں کو اس پہ قربان کیا ہے, تب جا کر کے یہ چلا ہے. لیکن آج ہمارے پاس پیسہ ہونے کے باوجود, ہمارے پاس عقل و شعور ہونے کے باوجود ہم مدرسے اور مدارس سے اس طریقے سے دوری بنائے ہوئے ہیں. ہاں میں کہتا ہوں کہ اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کی اصلاح کی جائے, ان سے بات کی جائے, اور پھر جب بات نہ مانے تو پھر اس کی اصلاح کی جائے. لیکن ہم مدرسہ اور مدارس سے منہ موڑ لیں گے اور اس طریقے سے ہمارا کام نہیں چلے گا. آج جو ہمارے نیپال میں جو ترائی علاقہ ہے 30 سالوں سے جو فراغت تک کی تعلیم نہیں ہو رہی تھی, اور الحمدللہ مرکز فرقان نے جو شروعات کیا ہے, تو میں چاہوں گا کہ جو لوگ بھی اپنے بچوں کو ابھی مطلب کہ 4 بچے جو فراغت کے تعلیم وہاں پہ حاصل کر رہے ہیں, اور جو منتظمین ہیں وہاں پہ جو بچے 113 بچے پڑھ رہے ہیں, اور وہ بچے کو کم سے کم 2000 کی فیس رکھی گئی ہے یا 2500 کی فیس رکھی گئی ہے, جس میں سے بس 1 لاکھ یا 1,20,000 25,000 روپیہ اس کی انکم ہے, اور اس بچے کے خرچ جو اخراجات ہے, کھانے پینے کا خرچ ہے 2,25,000 روپیہ ہے. تو بھلا بتائیے کہ آپ لوگ کہ جو بچے کو جو لوگ منتظمین ہیں اس کو جو چلا رہے ہیں اس کے کھانے کے پیسے نہیں نکال پائیں گے تو پھر ٹیچر کی سیلری کیسے لے پائیں گے. پھر دوسری جو مطلب کہ ایک بہترین ٹیچر کیسے وہاں لے کر آ سکتی ہے, وہ کس طریقے سے بہترین پڑھائی دے سکتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کے اوپر ہم لوگوں کو غور و فکر کرنا ہے اور ہمیں سوچنا ہے. ہم لوگ فیس بک پہ لکھتے ہیں اور اپنی سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے سے بات کرتے گفتگو کرتے ہیں, لیکن جب کسی کو آگے بڑھانا ہو, جب کسی کے ساتھ چلنا ہو تو ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو میرے دوستو, ہم تمام لوگ گلف میں رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ ٹائم نہیں دے سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس اتنا عقل و شعور نہیں ہے تو آپ اپنی 10 روپیہ 20 روپیہ یا 50 روپیہ آپ جس ادارے کو دیں, لیکن آپ اس کو بڑھائیں. کوئی ضروری نہیں کہ میں اپنے یہاں پہ 4 یا 5 ادارے ہیں, آپ کو جس کا دل کرے اس کو آگے بڑھائے, یا آپ ٹیم کی شکل میں کام کریں یا فردن کام کریں, لیکن آپ ان کو مساعدہ کریں, ان کو آپ حوصلہ افزائی کریں, تب جا کر کے انشاءاللہ نتیجہ ملے گا. اگر ہم لوگ اس پر کام نہیں کریں گے تو یہی حال ہے کہ جس طریقے سے جو 30 سالوں سے مطلب کہ جو کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا دن بدن. آج ہمارے سماج میں کیا ہوا ہے, ہمارے سماج میں بس یہ ہے کہ تھوڑے سے پیسے آ چکے ہیں اور تھوڑی سی مکانیں بن چکی ہیں, اس کے بعد جو اخلاقیات نہیں ہیں ہمارے بچوں کے اندر. مطلب کہ جو بھی خرافات ہیں, شراب خوری ہے, جوا خوری ہے, بہت ساری خرافات جو آ چکی ہے, ان ساری چیزوں کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ہی ختم کی جائے گی. اور یہ دعوت و تبلیغ جیسے ہم لوگ کھانا پینا کھاتے ہیں اسی طریقے سے اس کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو شیطان ہے, ابلیس ہے, ہمارے پیچھے 24 آورز لگے رہتے ہیں.
तो इसलिए हम लोगों को, और ये काम कौन कर सकते हैं, जो कोई इदारा चला रहे हैं, जो जितने भी आलिम उलमा हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर आप फर्दन नहीं काम कर सकते हैं तो किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन हो करके, तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारे यहाँ जो लोग हैं, जो कतर में हैं, सऊदी में, गल्फ में हैं, अगर हम लोग धौंसा जिला में अपने इदारे को, आप जिस इदारे को भी एक अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं इंशाअल्लाह, तो उसकी थोड़ी सी मदद करेंगे तो उससे बेहतर रिजल्ट आएगा। क्योंकि हम लोगों ने भी मदरसे में जो पढ़ा है, तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर जनकपुर में फरागत तक की तालीम होती तो मैं 8 साल में फारिग कर लेता, लेकिन मैंने 16 साल तक मदरसे में पढ़ा और अलग अलग मदरसों में गया। मतलब तो इस तरीके से कहीं पे दूसरी पढ़ के गया तो पहली में दाखिला हुआ, कहीं पे दूसरी पढ़ के गया तो दूसरी में दाखिला हुआ। इस तरीके से हमने भी, तो मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे हो अपने वक्त को ज़ाय करें। तो इसलिए अगर हमारे जनकपुर में जो इदारे अगर चलते हैं इंशाअल्लाह, तो हमारे बच्चों के वक्त ज़ाय नहीं होंगे और वो अपने उम्र का जो उसको 18 से 19 साल होता है उसमें अपनी फरागत तक कर सकते हैं। तो मैं यही बात कहना चाहूँगा कि हम तमाम लोग जिस इदारे को भी चाहे उसकी मुसादा करें तो इंशाअल्लाह। और मैं तमाम मुंतज़मीन को, जो भी इदारे चला रहे हैं, एक दूसरे से बाहम राब्ता रखें, क्या पैसे ले रहे हैं, क्या फीस ले रहे हैं, सारे लोग मिल करके काम करें। इस तरीके से ना करें कि एक आदमी अगर कोई फ्री में कर दे रहा है, कोई प्राइज रख रहा है, तो इस तरीके से बहुत सारी मुश्किलें आ रही है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी इदारे वाले हैं सब आदमी मिल करके इस बातों पे गौर फिक्र करके, जो भी बच्चों के भी जो फीस है उन सारी चीज़ों को बराबर रखा जाए, तो कहीं बच्चा इधर ना भागे, कभी बच्चा उधर ना भागे। तो इन सारी चीज़ों पे अगर हम काम करते हैं इंशाअल्लाह, एक साल हमें दिक्कत आएगी, मुश्किलें आएगी, लेकिन इंशाअल्लाह अगले साल से ये सारी चीज़ें हमको दुरुस्त हो जाएगा। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम लोगों को इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, माशाअल्लाह, बहुत ही बेहतरीन बयान हमारे कलाम साहब ने दिया। और उनके दिल में एक दर्द है, वो चाहते हैं कि जो हमारी कौम गरीब है वो गरीब न रहे, वो तजारत में आगे बढ़ें, चाहे छोटा से छोटा काम ही क्यों ना हो, उस काम को करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। जब तक आप तजारत नहीं करेंगे, नौकरी करके कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नौकरी करके ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना पेट पाल सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आपको कौम को संभालना है, कौम के मिस्कीन को की मदद करना है, मदरसे की मदद करना है, स्कूल की मदद करना है, अपने बच्चों की एजुकेशन की मदद करना है, तो ये तजारत ही से मुमकिन हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि तजारत में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात ये कि सारे मदारिस वाले आपस में मेल-जोल रखें और सारे के सारे लोग एक तरह के फीस रखें, एक ही तरह की बातें रखें। और जिस तरह से ओपिक है, इसी तरह से बहुत सारी कमिटियाँ दुनिया के अंदर चलती है, उस सब का एक रूल्स होता है। उस रूल के मुताबिक अगर मदरसे वाले, इदारे वाले चलेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला सारे लोग जो है इत्मीनान के साथ काम भी कर सकेंगे और किसी को कोई टेंशन भी नहीं होगा। और बाकी चीज़ें कि अभी हमारे गल्फ़ के अंदर जितने भी सारे लोग हैं, मैं अभी 3-4 हफ्ते से इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि आप सोच नहीं सकते हैं। और सिर्फ़ इसलिए कि हम तो ये सोचते रहते हैं कि मैं अभी 2 उस्ताद का ज़िम्मा लिया हूँ, 3 उस्ताद का। अभी 2 उस्ताद का पैसा देने में हमको 4 हफ्ता बीत चुका है, बल्कि 2 महीना हो गया उस्ताद का पैसा अभी तक नहीं मिला है। ज़रा सोचिए कितनी परेशानी होती होगी उस मदरसे वालों को, जो इतने बड़े मदरसे चला रहे हैं, उनके जो इतने असातिज़ा हैं, जो इनके तालबा हैं, वो कहाँ से उनका खुराक की फ़ीस लाते होंगे, कहाँ से वो इस सारी चीज़ों को उनके तनख्वाह देते होंगे और कहाँ से सारी चीज़ें पूरा करते हैं, मैं तो हैरान रहता हूँ, समझ रहे हैं? और लोग परेशान हैं, बताइए ज़रा इस बहुत ही ये है कि हमारे लोग यहाँ पे जो भी इतने लोग हैं, वो हमारे आदमी जो भी हैं यहाँ पे वो सब इस काम को कर नहीं पा रहे हैं और देने में भी और जो भी थोड़ा बहुत जो कुछ लोग ये खाते हैं उसको भी टाइम पे नहीं दे पाते हैं। तो ये बहुत दर्द है एक कलाम साहब का भी और मेरा भी एक दर्द यही है कि जो लोग भी यहाँ पे हैं कम से कम वो जो भी मुशाहिदा कर रहे हैं सब मुशाहिदा करें, मिल-जुल करके इस काम को आगे बढ़ाएँ और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कम से कम अपने इलाके से जो है फ़ज़ीलत तक की तालीम जो है शुरू हो गई है। ठीक है? तो ये बड़ी खुशी और बहुत ही बेहतरीन बात है। इसके बाद और उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि तबलीग का काम जो है और जो हमारे यहाँ गाँव-गाँव में लड़ाई है, झगड़े हैं, ये सारे खुराफात हैं, वो सारी चीज़ें कैसे ख़त्म हो, तो मैं उसमें लगा हुआ हूँ। जिन-जिन के गाँव के अंदर कोई परेशानी हो, जो आप वहाँ पे कोई चीज़ आप महसूस करें, तो आप हमें ज़रूर बताएँ, इंशाअल्लाह उन सबको ख़त्म किया जाएगा और हम सब मिल कर के ही कर सकते हैं, तो मुमकिन हो सकता है, समझ रहे हैं? इसलिए हम सब मिल-जुल कर के इस काम को करें। मेरे भाई अपने-अपने ज़िम्मे का अगर आप सब काम करेंगे तो इंशाअल्लाह काम नहीं मिलेगा आपको। इतना
काम नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन अगर सब मिलजुल के करेंगे तो, वरना एक आदमी के लिए बोझ बहुत बड़ा बोझ हो जाता है। चलिए, अल्लाह हम सबको बाहमुत्तहिद होकर के इस काम को करने की तौफीक अता फरमाए। अब मुझे लगता है कि लोग इसमें बहुत ही कम रह गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि शेख अब्दुल रहीम साहब अपने सदारती कलिमात के साथ साथ, या अगर कोई बोलना चाहे तो ज़रूर बोलें, वरना शेख अब्दुल रहीम साहब से मैं इल्तिजा करूँगा कि वो अपने सदारती कलिमात के साथ और दुआ के साथ इस मजलिस का इख्तिताम कर दें। जी, वो क्या बोलते हैं, फिरोज साहब कुछ बोलना चाहेंगे? आवाज खोल लें, आवाज खोल लें आप उधर। आवाज़ खोलें, अपनी आवाज़ नहीं आ रही है। जी फिरोज साहब, आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? आप अपनी आवाज़ खोल लें और बोलें। चलिए, लगता है मेरे ख्याल से तैयार नहीं है, तो इंशाल्लाह आइंदा इसको रखते हैं। मैं शेख अब्दुल रहीम साहब से इल्तिजा करूँगा कि आप जो है अपने सदारती कलिमात और दुआइया कलिमात के साथ जो है इस मजलिस का इख्तिताम करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो मौजू था दुनिया और आखिरत की कामयाबी या भलाई, बहुत बेहतरीन मौजू था और इस मौजू के बारे में शेख मुश्ताक मदनी साहब ने मुफस्सल बयान किया है। बस मैं चंद चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए चंद चीज़ों का जिक्र करूंगा और ख़ास तौर से ये कि शेख ने बतलाया ही है कि दुनिया के अंदर ख़ास तौर से आप दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई चाहते हैं तो शुक्रिया अदा करें। 3 चीज़ों के बारे में इशारा किया या 3 नुकात बयान किए हैं, शुक्र, और दूसरी चीज़ के मुसीबत पे सब्र, और तीसरी चीज़ के जो है तौबा। जी बिल्कुल, जो है शुक्र ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत पर शुक्रिया अदा करना चाहिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। हमसे कोई यानी उसका बदल नहीं मांगा, कोई मुआवजा नहीं तय किया है, लेकिन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से बसा औकात मुआवजा तय करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुबान दी, आंख दी, बहुत सारे आज़ाए जवारिह दिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितने फीस हमसे लिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे हमारे ऊपर जो आयत पाबंदी है, काम है, अगर उससे बजा लाने के लिए कहता है तो लाइट लीजिए ना। आवाज नहीं क्या? आवाज है? मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आ रही है सर, आ रही है सर आवाज। जी शेख आ रही है, अब आवाज आ रही। जी, तो बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, लेकिन हम उस नेमत का शुक्रिया नहीं अदा करते। उस नेमत का शुक्रिया नहीं कि हम जुबान से कहें कि अल्लाह तेरा शुक्र बजा लाते हैं। 2 चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर फर्ज किया है, उसको हम निभाएं। जैसे फराइज है, नमाज है, ज़कात है, रोजा है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि दुनिया की कामयाबी के लिए कोई जरूरी नहीं कि इंसान फकीर हो तो दुनिया के अंदर कामयाब है, और मालदार हो तो दुनिया के अंदर कामयाब नहीं है। माल का कमाना, मालदार होना, ये इस्लाम के मनाफी नहीं है। इसलिए कि आप उस दौर से सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से और इस वक्त तक आप देखें तो सहाबा कराम के दौर में भी माल का जो है लोग, बहुत सारे लोग मोहताज थे। गज़वात, कितने गज़वात के मौके पे बहुत सारे साजो सामान नहीं थे, सवारी का इंतजाम नहीं था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को माल से नवाजा था, और उन्होंने कई एक लोगों को सवारी और जितने भी जो है गज़वात के लिए साजो सामान होता है तैयार करके दिया। तो माल का होना इस दुनिया के अंदर तनाफुस का दौर है। इस दुनिया के अंदर जो है तनाफुस या इसी तरह माल का होना
या माल का कमाना ये इस्लाम के मुनाफी नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि हलाल तरीके से इंसान माल को कमाए। और इस तनाफुस के दौर में, इस जो है दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर मुकाबला चल रहा है, उसके अंदर हराम तरीके को इख्तियार करके इंसान माल ना कमाए, उसके अंदर आगे बढ़ने की कोशिश ना करे, बल्कि जो हलाल सही तरीके हैं उस तरीके से कमाए। ये सबसे पहला शर्त है। और दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त यह है कि जो आप माल कमाते हैं आप उसको सही जगह पे इस्तेमाल करें। आज देखते हैं बहुत सारे लोग माल कमाने वाले हैं, दुनिया के अंदर जो मालदारों में नाम आता है उसमें अंबानी वगैरह का भी नाम है, लेकिन आखिरत में क्या हिस्सा है आप लोगों से मख्फी नहीं है। लेकिन मालदारों में आप देखेंगे चंद लोगों का नाम ऐसा भी है कि अंदरूनी मामला अल्लाह ताला जानता है, लेकिन जाहिरी तौर पे राजी, सुलेमान राजी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, शेख जुमैह का नाम सुना होगा। दुनिया के अंदर उन्होंने इतने मसाजिद बनाए, इतने मदारिस बनाए और इतने रफाही काम किए कि जिसका शुमार आप नहीं कर सकते हैं। तो माल का सही जगह पे मसरफ, सही जगह पे उसका इस्तेमाल होना चाहिए। आज हम लोग जो कमाते हैं उसका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है? आज हम उलमाए कराम या दूसरे लोग जो मालदार हैं पैसे कमाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा मरकज के अंदर, मदरसा के अंदर, जामिया के अंदर जाए तो ज़कात का माल खाए, ज़कात के पैसे से पढ़े। ये क्या सही है? सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है? हम अपने माहौल और माशरे के अंदर जो ज़कात का मुस्तहिक मोहताज और गरीब और फकरा और मसाकीन हैं, हम उसका हक मार के हम मौलवियों की तनख्वाह देते हैं। मौलवियों ने इसका जो है बतलाया है लोगों से, अवामुन्नास से। हर गांव के अंदर आलिम उलमा की कमी नहीं है। कितने उलमा ने इस पे इज्तिमा किया है, गांव के अंदर मीटिंग की है कि ये जो है मोहताजीन और गुरबा और फकरा का हक है, आप इसे दे दें। हम लोग आपस के अंदर चंदा लगा करके असातिज़ा की बहाली करें और हम जो पढ़ाने वाले को तनख्वाह दें। कितने लोगों ने इस पे जो है, इस मौजू पे जो है बात किया है। तो ये हमारे उलमाए कराम की कमी है कि सही जगह पे सही पैसे को नहीं लगाते हैं। उसके अलावा जितने भी लोग बाहर हैं, आप बतलाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतने लोग हैं, इतनी बिल्डिंगें तैयार हो रही है नेपाल के अंदर और इतनी जो है जमीन खरीदी जा रही है। किसी के पास ऐसा नहीं है कि निसाब को पैसा पहुंच जाता हो, साल भर उसके पास अकाउंट में पैसा ना रहता हो। ज़कात कितने लोग निकालने वाले? हम मुहासबा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि अपने नफ्स का मुहासबा करे, वो जो पैसा है मुस्तहिकीन को दे और जहां पे आप मुनासिब समझते हैं आप वहां पे लगाएं ताकि आपका पैसा सही जगह पे जाए। बस ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे हम हैं या और दूसरे लोग हैं, उस पैसे को हमारे पास अगर बैंक बैलेंस है, चाहे यहाँ हो चाहे नेपाल में हो, हमारे पास जेवरात हैं, चाहे नेपाल में हो चाहे कहीं हो, जो भी हमारे ऊपर जो है ज़कात है हम उसको निकालें और मुस्तहिकीन तक पहुंचाएं, जो मसारिफ है उनका उसमें लगाएं। इसी तरह से हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं, हम बच्चे के अपने बच्चे के ऊपर खुद कफील हैं, तो अपने बच्चे के ऊपर पैसे का इस्तेमाल करें, उसके अंदर मुखालत न करें। न समझें कि बोर्डिंग में पढ़ाएंगे तो हमें पैसा देना है और मदारिस और जामियात में पढ़ाएं तो ऐसे फ्री पढ़ाना है। वहां फ्री का पैसा कोई गवर्नमेंट का फंड नहीं है, ज़कात का पैसा आता है और ज़कात के पैसे से पढ़ाया जाता है। तो जिस वक्त में हालात खराब थे, मुसलमानों के पास पैसे नहीं थे, उस वक्त में जिस वक्त में इंसान मोहताज था, ज़कात का पैसा वो जायज था। लेकिन जब इंसान जो है खुद कफील हो और खुद का पैसा लगा सकता हो, अपने बच्चों को खुद खिला सकता हो, तो क्या हमारे लिए जायज है कि हम ज़कात का पैसा इस्तेमाल करें अपने बच्चों के लिए? यकीनन हरगिज नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे भाइयों के कहने पे और बहुत सारे भाइयों के उभारने पे और उन लोगों ने ताउन का ऐलान किया था कि आप चौथी जमात तक बहुत दिनों से चला रहे हैं, लेकिन 8वीं तक क्यों नहीं उसको कायम करते हैं? मैंने कहा था ये परेशानी है कि बच्चों की खुराकी, असातिज़ा की तनख्वाह, दूसरे मुअज़्ज़िफ़ीन की तनख्वाह, दीगर उमूर और
कभी मिट्टी भराई है, कभी दरवाजा नहीं है, कभी रोड खराब है, कभी कुछ है, कुछ न कुछ काम आता रहता है जिसकी वजह से हम लोग इस चीज को कायम नहीं कर पाए। उन लोगों ने कहा नहीं, आप शुरू कीजिए और इस तरह से हम लोग ताउन करेंगे, लोगों का ज़हन बनाइए। तो इस तरह से जो है हम लोग भी जो है कोशिश करेंगे, लोगों की ज़हन साज़ी करेंगे और लोग जो है अपने बच्चों को खुद जो है खिलाएंगे और इसी तरह मरकज़ का ताउन भी पेश करेंगे और 8वीं जमात तक पढ़ाई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के कहने की वजह से हमारे बहुत सारे इख्वान जो यहाँ नहीं सुन रहे हैं, उन लोगों के भी कहने की वजह से मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे भाइयों ने जो है मुझे ताउन का जो है या इसी चाहे जुबान के जरिए से हो, चाहे माल के जरिए से हो, चाहे मशवरे के जरिए से हो, मुझे यकीन दिलाया और मैंने इस चीज को जो है खोल दिया है। रह गई बात कि इसकी सिंचाई मैंने बार बार कहा है कि आप लोगों के हाथ में है, आप लोग हर तरह से ताउन कीजिए और मैं ये कहूंगा कि जो चीज आमने सामने हो उसका जो है ख्याल रखना चाहिए, उसकी ताउन करें आप। जो चीज सामने नहीं है, मैं नहीं कहूंगा कि आप जो है कहीं पे जो है खोलिए और कीजिए लीजिए, अगर कोई जो है कर सकते हैं तो कीजिए, उसके अंदर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम मैं ये कहूंगा कि जो चीज हमने आपके सामने दिया है वो आपके सामने है, नजर के सामने है, आप उसको भरपूर ताउन जो है कीजिए और उसका रिजल्ट लीजिए। और कोई भी जो है एतराज हो, मेरा नंबर तकरीबन सारे लोगों के पास है, या कोई भी मशवरा हो आप हमें दीजिए, हम उसे कबूल करेंगे और उसे मानेंगे इंशाअल्लाह। अगर जायज मशवरा है, सही मशवरा है, हम उसे कबूल करेंगे और हम आप लोगों के साथ मिल करके काम करना चाहते हैं, सबको साथ लेके काम करना चाहते हैं, इसलिए इसका ताउन कीजिए। और हम चाहते हैं कि पूर्वी इलाके में खास तौर से जो बच्चे हैं कहीं दूर दराज न जाएं या दूर दराज जामियात होने की वजह से पढ़ाई न छोड़े, बल्कि हमारे यहाँ आए और मरकज आप सबका है, हमारा सबका है, और कोई जो है सिर्फ पैसे की वजह से पढ़ाई ना छोड़े। पैसा नहीं है तो हम लोग मिलकर के उसका ताउन करेंगे, मरकज वाले हैं या जामिया वाले हैं, इसी तरह से आप लोग हैं, आप लोगों से मिलकर के जामिया है, तो ये जरूरी है कि हम सब मिल करके। और दूसरी चीज खास तौर से अहम चीज यह है कि आलिम उलमा इसके अंदर अच्छा किरदार अदा करें, इसलिए कि आप ही लोग जिम्मेदार, कोई हर जगह जिम्मेदार कोई जो है आलिम उलमा में से नहीं है, और अगर हैं भी तो उन्हें भी आपकी जरूरत है। आलिम उलमा लोगों की ज़हनसाजी कीजिए और उनको बतलाइए कि आप अपनी सही जगह पे पैसे का इस्तेमाल करें और आप जो है मदरसे और मरकज के अंदर दें। ये चीज आपके आखिरत, जो आपने कहा है, मौजू रखा है कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी, जरूरी है कि आप जो है आखिरत की कामयाबी चाहते हैं तो दुनिया के अंदर कुछ करके जाएं। आप सही तरीके पे पैसा सही जगह पे लगाएं। कहीं मस्जिद तामीर हो रही है, आप वहां पे जो भी हो सके आपसे 50 ईंटा ही खरीदने की ताकत है, आपसे 1 बोरा सीमेंट ही खरीदने की ताकत है। आप कहीं मदरसा देखते हैं, आप वहां पे 1 ट्रैक्टर मिट्टी ही रखने की ताकत है, आप जरूर उसमें हिस्सा लें। यही चीज आपको काम आने वाली है। वरना जो है आप देखेंगे राज ही की यहाँ पे तकरीबन हर शहर के अंदर 10, 20, 25, 50 ब्रांच है। वो फायदे की चीज नहीं, वो फायदे की चीज है जो उससे पैसा हासिल करते हैं और उसको सही जगह पे, कहीं मस्जिद की तामीर में, कहीं मदरसे की तामीर में, कहीं क्या कहते हैं मुदर्रिस की किफाला में, कहीं यतीम बच्चों की किफाला में, कहीं और जो है किसी काम में, दावत व तबलीग के काम में लगाते हैं, ये उसके लिए फायदेमंद है। तो इसी तरह से हम जहां भी हो सके इस काम के अंदर, रिफाही काम के अंदर जो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए, उसके अंदर लगाएं। ये चंद चीजों के साथ हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी से नवाज। अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों की भलाई से हमारे झोलियों को भर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों से कीना, कपट, बुग़्ज़ व हसद को दूर कर दे। हम तमाम मुसलमानों के दिलों को जोड़ दे। हम उलमाए किराम के दरमियान उल्फत व मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम और मुसलमानों का गलबा अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम मुसलमानों को की कामयाबी व कामरानी अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार है उसे शिफाए कुल्ली अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आपने इशारा किया
اور اسی طرح سے اس چیज़ کو जारी रखा जाए, लोगों की जहनसाजी की जाए, इंशाल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए बेहतर रहेगा. इसी के साथ जो है इस प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान किया जाता है. कलाम साहब इसको अब लीव कर दें. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह.